جی خدا ان کی تعریف ہو، مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے لیے اس نے موقع دیا تاکہ ہم پھر سے اکٹھے ہو سکیں، خدا ان کے نام کو جلا دے سکیں اور اس کے کلام کو سن سکیں۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کی نگاہ میں آپ کی اور آپ کی نگاہ میں خدا کی جو قدر ہے، اہمیت ہے، کتاب اس کا پہلا باب اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ تو اس جو آیت ہے اس کے سٹارٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بنی ہوئی انسان کے سوالات میں سے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے کہ کیا میری کوئی قدر ہے، میری کوئی اہمیت ہے؟ تو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو یہ سوال نہیں اٹھتا ذہن میں، اپنی جو اس کا بچگانہ پن ہے اس میں ہم مصروف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہم جوانی میں داخل ہوتے ہیں تو یہ سوال جو ہے ہمارے کردار کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں مختلف میڈیا پر اور مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، ہر جگہ پر مختلف ہمیں افسوسناک واقعات نظر آتے ہیں۔ تو کیونکہ انسان کی قدر کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس قدر اپنی جو ہے وہ اہمیت کو کھو چکا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے اور مختلف واقعات اس کی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کی قدر نہیں کر رہا۔ تو ایک کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس جو شخص تھا اس کو مار دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو ہے وہ قدر نہیں ہے، کسی ایک اگر وہ امیر ہے تو اس کی نظر میں ایک کام کرنے والے کی اتنی قدر نہیں ہے، سارے نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسرے غریب شخص کو، غریب آدمی کو، ملازم کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک وزیر اعظم کی جو قدر ہے وہ ایک بھکاری سے زیادہ نہیں، بھکاری کی جو قدر ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہیں دونوں انسان۔ تو کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں لکھا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو جو انسان کی جو حیثیت ہے وہ خدا کی نظر میں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، بھکاری ہو، کوئی بھی جو ہے پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ جو ہے وہ ایک برابر ہے، ان کی اہمیت ایک ہے، کیونکہ خدا نے ان کو تخلیق کیا۔ کلام کہتا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی شبیہ کی مانند ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر انسان سمجھے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم مخلوقات میں سے ایک عام سی مخلوق ہے، تو یہ سوچ جو ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، زبور نمبر 147 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ستاروں کو جو ہے شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے، خدا ستاروں کو نام سے کیوں بلاتا ہے؟ کیونکہ جب اس نے ان کو خلق کیا ہے وہ ان کو نام دینا پسند کرتا ہے، وہ آپ کی پیدائش سے پیشتر آپ کے نام سے واقف تھا، آپ کو جانتا تھا، اور اس نے آپ کو نام دیا۔ کسی شخص یا کسی نام جو چیز ہے
اس کے نام دینے سے اس کو نام رکھا جاتا ہے تو اس کی ایک جو انفرادیت ہے وہ اور اس کی اہمیت کی پہچان ہمیں نظر آتی ہے. تو کلام اسی لیے بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, پاکستانی کلچر میں دیکھیں, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا نام جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی نہیں کئی دفعہ رکھا جاتا, بڑی سوچ کے کئی دفعہ کئی مہینے کے بعد رکھتے ہیں, کوئی 15 دن کے بعد رکھتے ہیں, کوئی کسی طرح اگر تو کوئی نام یاد آ جائے تو بڑی جلدی رکھ دیتے ہیں, نہیں تو پھر وہ سرچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اچھا نام ہو. تو مگر بھی جو ممالک ہیں وہاں پر یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا نام وہ رکھ لیتے ہیں. تو خدا جو ہے وہ بھی ہمارے ناموں سے ہمیں جانتا ہے. وہ اس نے جس طرح وہ ستاروں کو نام بنام بلاتا ہے, ان کو شمار کرتا ہے, اسی طرح انسان کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے, ان کو بھی وہ اہمیت دیتا ہے. اس طرح اگر ہٹلر کے دور میں دیکھیں تو تب جو قیدی ہوتے تھے, جو قید میں ہوتے تھے, ان کے بازوؤں پر نمبر لکھا جاتا تھا اور ان نمبروں سے ان کو بلایا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو شخص جس پر نمبر لکھ دیا گیا ہے, لگا دیا گیا ہے, اس کی اپنی جو وہ شناخت ہے وہ کھو کر صرف ایک نمبر رہ گئے. تو کلام بیان کرتا ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام سے بلاتا ہے. یہ نہیں لکھا کہ ساری بھیڑوں آ جاؤ یا آ جاؤ, کچھ اس طرح نہیں, بلکہ لکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ آپ کے نام کو جانتا ہے, وہ اپنی بھیڑ کو نام لے کر بلاتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہمیں ویسے ہی بلاتا ہے, بلکہ کہتا ہے ہمیں اپنے نام سے, ہمارے نام جتنے بھی ہم سننے والے ہیں ہمیں نام لے کے اس نے بلایا. وہ ہماری شناخت اس کے پاس ہے, ہماری اہمیت ہے. تو اسی طرح کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہماری جو قدر ہے, ہماری جو اہمیت ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ ہے. فلاسفر یا مذاہب کی جو تعلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں, لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ انسان کی قدر جو ہے وہ جانوروں سے زیادہ ہے. اسی لیے تو انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے, کسی جانور کو نہیں. تو یسوع مسیح نے بھی واضح طور پر بتایا, لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کوؤں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, نہ ان کے کھتے ہیں نہ کوٹھی ہے, تو بھی خدا انہیں کھلاتا. اس وجہ سے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر, تو تمہاری قدر تو پرندوں سے بھی زیادہ. متی کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی, ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی, بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے. تو انسان کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر ہم مختلف تماثیل میں بھی دیکھتے ہیں, لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے, ہم کھوئی ہوئی بھیڑ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ اگر جو ہے ایک بھیڑ جو ہے وہ کھو جائے تو خداوند جو چرواہا جو ہے وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے گا, اس کو ڈھونڈے گا. پھر کھوئے ہوئے درہم کے بارے میں بھی ہے, کس طرح اس کو تلاش کرتی ہے وہ عورت. پھر کھویا ہوا بیٹا جو ہے, حالانکہ ایک بیٹا اس کے گھر میں موجود تھا, لیکن باپ جو ہے وہ مسلسل دوسرے کی راہ تلاش کرتا ہے, مسلسل اس کو دیکھتا ہے کہ کب میرا بیٹا جو ہے وہ واپس آئے گا. تو یہ تمام جو تماثیل ہیں یہ خدا کے دل کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ کھوئے ہوں کی مسلسل تلاش کرتا ہے کہ جب تک وہ مل نہیں جاتے اس کو آرام نہیں آتا. تو آپ کی جو قدر ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ ہے. کلام میں لکھا ہے, متی کی انجیل 16ویں باب میں 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ, یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا, چاہے دنیا کی ساری دولت اس کے پاس کیوں نہ آ جائے, لیکن پھر بھی آپ کی جان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اس کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ تو کس قدر قیمتی ہے, تو کس قدر چنا گیا ہے. میں نے تجھے اپنا نام لے کر بلایا ہے, میں تجھے جانتا تھا جب میں
बन ही रहा था। ज़बूर नवीस कहता है जब मैं पोशीदगी में बन रहा, जब मेरा असफल जो है वो खुदावंद के हुजूर में बन रहा था, तो खुदावंद तू तब भी मुझे जानता, तू मेरे दिल से वाकिफ, तू मेरे कालिब से वाकिफ, तू मेरे स्ट्रक्चर से वाकिफ है। तो खुदा की नजर में हमारी इस कदर अहमियत है। तो आज अगर हम देखें तो हम अपनी कदर के लिए, अपने मशहूरी के लिए, शोहरत के लिए इंसान कत्ल तक कर देते हैं, मार देते हैं दूसरे लोगों को, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तेरी कदर बहुत ज्यादा है। तो कदर इसलिए है क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए। हम ऐसे नहीं आ गए, और जैसे कुछ लोगों का ईमान है कि शायद हम एक छोटे से लोथड़े से बन गए और खुदा बड़ा लापरवाह है, कि जिस तरह की बातें, खुदा जो है, जो हमें बनाने वाला है, वो इस कदर हमारे लिए सीरियस है, इस कदर वो हम में दिलचस्पी रखता है। मेरे सर कहते कि किसी बच्चे ने कहा कि क्या खुदा मुझे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो क्या खुदा की अहमियत, खुदा मेरी अहमियत जो खुदा के नजदीक कितनी है। तो कहते मैं एकदम हैरान भी हुआ, तो मैं इसका क्या जवाब दूं। तो कहते मैंने कहा कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो खुदा तब आपके बारे में सोच रहा था। आप खुदा के सोचने की वजह से, खुदा के आपके लिए जो अहमियत है खुदा के दिल में थी, तो आप जमीन पर आए, ऐसे नहीं आ। तो खुदा जो है वो हर इंसान के लिए जो है वो एक प्लान रखता है, इरादा रखता है। तो इसीलिए कलाम में मुकद्दस में लिखा है, पहला पतरस के पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्या तुम क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, इससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हम कामिल हुए हैं। और उसकी जो मोहब्बत है, खुदा के इकलौते बेटे की मोहब्बत जो है, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं, उसने हमें खरीद लिया है। हम गुलाम थे, हम गुनाह के हाथों बिके हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहा। कलाम में लिखा है कि उसका लहू जो है, वो उसका जो पसीना है वो भी खून बनकर बहा। इस कदर हमारे लिए वो फिक्रमंद था, इस कदर हमारे लिए उसके अंदर अहमियत थी, और वो चाहता था कि हम आजाद हों, हम बचें। इसीलिए कलाम में लिखा है कि हम कीमत से खरीदे गए। हमारी क्या अहमियत है, उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई, हमने निजात पाई। जब उसका लहू बहा, उसने सलीब उठाई, उस लानती मौत को, लानती सलीब को उसने बरकत में बदल दिया। तो खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम भी उसकी अहमियत को जाने। तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि खुदा की नजर में हमारी तो बड़ी कदर है, बड़ी अहमियत है। इसीलिए तो कलाम में लिखा है कि उसने हमें अपनी छवि पर पैदा किया है, अपनी सूरत पर उसने पैदा किया है, बनाया है। तो क्या आपके नजदीक, हमारे नजदीक यीशु मसीह की कितनी कदर? अगर आपकी यीशु मसीह की कदर आपके नजदीक इतनी ज्यादा है, तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि उस औरत के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम मरियम है, मार्था और लाजर की बहन। जब वो उसका भाई लाजर जो था वो जिंदा हुआ, तो मरियम जो यीशु की बहुत ही शुक्रगुजार थी और यीशु मसीह के कदमों में बैठती थी। उसके लिखा है कलाम में कि उसने एक बेशकीमत जटा मासी का बेशकीमत इतर भी यीशु मसीह के पांव पर डालने से वो नहीं उसने वो किया कि मैं क्यों डाल, बल्कि उसने उस इतर दान को तोड़ा और उसमें से इतर निकालकर यीशु मसीह के पांव पर उसने डाल दिया और उसके पांव साफ किए। उसने अपने बालों से पूंछे, अपने आंसुओं से साफ किया, और उस इतर को, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन उसने वो सारी खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसने वो सारा कुछ दे दिया। तो इसी तरह यूहन्ना का जो बेटा है शमूएल, उसको भी चूंकि उसने बड़ी दुआओं के साथ, आंसुओं के साथ मांगा था, लेकिन क्योंकि उसके नजदीक खुदा की बड़ी अहमियत थी, उसने अपने बेटे को भी खुदावंद के लिए दे दी।
फिर हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को भी खुदावंद के लिए तैयार किया, उसने उसको खुदावंद के लिए दे दिया। मरियम यीशु मसीह की जो माँ है, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपने मंगेतर की परवाह नहीं की, लेकिन उसने वो काम जो खुदा ने उसके लिए रखा था उसने वो किया। फिर पौलुस रसूल जो है वो भी फिलिपियों के खत में कहता है 3 बाब में 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह पौलुस रसूल, उसका खानदानी बैकग्राउंड, खानदान कैसा था, उसकी क्या अहमियत थी, और वो किस तरह वो तरबियत हासिल कर रहा था, यहूदी खानदान में पला बढ़ा, तो रबी की वो तरबियत हासिल कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि इन सारी चीजों को, जितने भी होते हैं, जितने भी वो मेरे जिनसे मैं बच सकता था, जो मेरी सपोर्ट थे, जिसकी वजह से मैं कुछ कर सकता था, उन सब चीजों को मैंने एक साइड पे रख लिया, ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं, मसीह की पहचान में बढ़ सकूं, उसकी पहचान की बड़ी खूबी जो है वो उसको ले सकूं, ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा की नजर में हमारी तो बहुत अहमियत है। खुदा ने, चूंकि हम उसकी क्रिएशन है, हम उसकी मखलूक हैं, उसने हमें तख्लीक किया है, और कलाम बार बार बयान करता है कि किस कदर उसकी जो हमारी जो अहमियत है, इंसान की जो अहमियत है, वो खुदा के नजर में कितनी है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या मेरी नजर में खुदा की कोई अहमियत है? जिस तरह हन्ना को हमने देखा कि वो उसने खुदा के लिए अपने बेटे को दे दिया, अब्राहम ने अपने बेटे को दे दिया, पौलुस ने अपना सारा कुछ छोड़ा, मरियम ने अपनी वो सारी चीजें जो उसने इकट्ठी की थी अपनी, जो उसके पास था, उसने खुदावंद के लिए दे दिया। तो क्या मेरे पास जो है, मेरी जिंदगी जो है, वो खुदावंद के लिए किस कदर हम खुदावंद को अहमियत देते? तो खुदावंद चाहता है कि हम उसके कदमों में बैठें, उसकी मोहब्बत के मुंतजिर हों, क्योंकि खुदावंद हर लम्हा, हर वक्त चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत रखें, हम उसके साथ बैठें, हम दुआ करें, हम खुदावंद को खुश करें। और खुदावंद की जो मोहब्बत है, क्योंकि खुदावंद अपनी मोहब्बत हम पर निछावर करना चाहता है, हमें देना चाहता है, ताकि हम उसकी मोहब्बत में बढ़ते जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, और जब यीशु मसीह आए तो हम आसमान पर उसके साथ उस मोहब्बत में जा सके, जिसके लिए वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है, ताकि हम आसमान पर जा सके, उस दुल्हे के साथ जा सके, जो कि चाहता है कि उसकी दुल्हन उसके साथ जाए। तो मैसेज ये है कि खुदावन हमारी कदर करता है, उसने हमें बचाया, ईमानदार है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा शर्फ है कि खुदा ने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया। अगर आज तक हम खुदा की पहचान में बढ़ नहीं सके, उसका मुकाशफा नहीं है, तो उसकी पहचान में बढ़े, क्योंकि खुदावन हमें बहुत अहमियत देता है। खुदा हमारी कदर करता है, कोई इंसान कदर करे ना करे, लेकिन खुदा हमारी कदर करता है। औरत होते हुए, मर्द होते हुए, कोई भी इंसान होते हुए, किसी भी वो तीसरा कोई जेंडर हो, उसको भी खुदा मोहब्बत करता है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जब वो हमारी कदर करता है, तो हम भी उसकी कदर करें, खुदावन के हुजूर में झुक जाए, खुदावन की जो अहमियत हमारी जिंदगियों में बढ़े, ताकि हम दूसरों को भी उसके करीब ला सकें, उसकी पहचान में बढ़ सकें, लोगों को भी निजात का पैगाम पहुंचाएं। जो मुकाशफा मुझे मिला है, जो हमें मिला है, उस मुकाशफे को हम लोगों तक लेके जाएं, ताकि लोग उस मोहब्बत में बढ़ सके, मोहब्बत का मुकाशफा उनको मिल जाए, मोहब्बत का बपतिस्मा उनको मिल जाए, ताकि लोग आजाद हो सके, कलीसिया बच सके। और इस दौर में मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में बढ़े, हम और ज्यादा आगे बढ़ते जाएं, हम खुदावन की इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दे सकें, ताकि दूसरे लोग जो उससे दूर हैं वो भी उसके करीब आ सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया है, उसके लिए जान दी है यीशु मसीह ने पूरी कायनात के लिए। तो
खुदावन हमसे ये तवक्को करता है कि हमारी जिंदगी में उसकी अहमियत हो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने पहल की है ताकि हमें बचा सके, हमें छुड़ा सके। तो आज सवाल पैदा होता है कि क्या मेरी नजर में खुदा की कोई अहमियत है? कलाम कहता है कि अगर तुम उसके नजदीक जाओगे तो वो तुम्हारे नजदीक आए। तो खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे और खुदावन आप सबको आपके साथ हो। आमीन। आमीन। आप इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ भी करें सिस्टर मारिया की बरकत के लिए। हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे फजल के लिए। तूने हमें बनाया, तूने हमें क्रिएट किया है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, उसके लहू बहाने के वसीले से तूने हम पे जाहिर किया है कि तूने हमसे कितनी मोहब्बत की है खुदा। तूने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए खुदा। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, फजल बख्श कि हम अपनी जिंदगियों में तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी अहमियत हमारी जिंदगी में बढ़ सके। जिस तरह तेरे कलाम में बहुत से तेरे लोगों ने तेरी खुदावन कदर की है, तेरे नाम को जलाल दिया है। इस कलाम के वसीले से जितनी भी जिंदगियां इस मैसेज को सुनती हैं, इस कलाम को सुनती हैं, तो फजल बख्श खुदावन के तेरे लोग इस कलाम पर कायम रहने वाले बने ताकि हमारी जिंदगियों में तू बढ़ता जाए, हम घटते जाएं खुदावन। और ये कलाम हमेशा तेरे लोगों का पीछा करता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सारी बातों से इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। उसी के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन।